ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ರಕ್ತ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗಾದರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಚೀಚೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಇದ್ದರು, ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಇದ್ದರು, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದಂಥ ಮಡದಿ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಲು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ದ್ರೌಪದಿ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಸೀರೆಯ ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ಹರಿದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಲ. बिरंगी राखी लेकर आई बहना हो राखी बंधवाले मेरे वीर। रक्षाबंधन यानी रक्षा का बंधन एक ऐसा रक्षा सूत्र है जो भाइयों को हर संकट से दूर रखता है। यह त्यौहार भाई बहन के बीच की स्नेह और पवित्र रिश्ते का प्रतीक होता है। इसी कारण यह त्यौहार हमारी संस्कृति की पहचान है और हर भारतवासी को इस त्यौहार पर गर्व है। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए आप सभी लोगों का मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ। हर एक शुभ कार्य को प्रार्थना से शुरू करना हमारी परंपरा है। इसी खूबसूरत परंपरा को कायम रखते हुए सबसे पहले वंदना है भगवान की। अब हमारी भाई बहनें प्रार्थना गीत के साथ आ रही है। एकदंत वक्रतुंड भक्त पोषक विनायक 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 देवा गणपति देवा देवा गणपति देवा बालचंद्र नमस्ते वरदायक लंबोदर विघ्नराज पार्वती सुता बालचंद्र नमस्ते वरदायक लंबोदर विघ्नराज पार्वती सुता वाणी वलप्रदा सर्वबुद्धिदायक वाणी वलप्रदा सर्वबुद्धिदायक एकदंत वक्रतुंड भक्त पोषक एकदंत वक्रतुंड भक्त पोषक विनायक 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 देवा गणपति देवा देवा गणपति देवा गणपति देवा गणपति देवा ज्योति दीप ज्योति
हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि परम धर्म होता है। अतः मैं अक्षता से निवेदन करती हूँ कि मंच पर आकर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगणों का स्वागत करें। बहन खुशकिस्मत होती है जिसके सर पर भाई का हाथ होता है। हर मुश्किल में उसका साथ होता है, लड़ना झगड़ना और फिर प्यार से मनाना होता है। नमस्ते, यह मेरा सौभाग्य है कि रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी दिग्गजों का स्वागत करने का मौका मुझे मिला है। आज के इस पवित्र कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तुलुनाडु एजुकेशन ट्रस्ट के विश्वस्त श्रीमान सुधाकर राव पेजावर जी उपस्थित हैं। सभा में मौजूद सभी की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता वी मणि जी, उप प्रधानाचार्य श्री दयानंद कटील जी और शैक्षणिक उप प्रधानाचार्य श्रीमती लक्ष्मी यू और लक्ष्मी पै जी, जिनके सुचारू मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, सबकी तरफ से आपको विनम्र स्वागत। अंत में इस सभा में उपस्थित सभी अध्यापकगण और मेरे प्रिय भाई बहन, जिनके प्रोत्साहन के बिना यह कार्यक्रम बिल्कुल अधूरा है, मेरी तरफ से आपको हार्दिक स्वागत। धन्यवाद अक्षता, तुम्हारा भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक होता है। यूँ तो भाई बहन के बीच प्रेम और कर्तव्य की भूमिका एक दिन के मोहताज नहीं है, पर रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के वजह से ही यह दिन महत्वपूर्ण बनता है। इसी पावन पर्व के बारे में और जानकारी देने हेतु तथा एक पौराणिक कथा बताने हेतु आ रहा है मेरा भाई अनंत। याद है हमारा वो बचपन, वो लड़ना झगड़ना और वो मना लेना। यही होता है भाई बहन का प्यार, और इसी प्यार को बढ़ाने आया है राखी का त्यौहार। नमस्ते, मैं अनंत 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और आज मैं रक्षाबंधन के महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के बीच के बंधन को मजबूत करने वाला पर्व है। यह पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। राखी के त्यौहार को लेकर कई प्राचीन कहानियाँ प्रचलित हैं। अगर हम इतिहास में देखें तो भाई और बहन के बीच के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन युद्ध में जीत का भी एक प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और दानवों के बीच एक महायुद्ध छिड़ा जो लगातार 12 वर्षों तक चला। उस युद्ध के अंत में दानवों की जीत और देवताओं की हार हुई। इस जीत के बाद राक्षसों ने देवताओं के राजा इंद्र के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उनका पाप लगातार बढ़ता गया और उन्होंने तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर लिया। जब तीनों लोकों में देवताओं की हार हुई तो सभी देवतागण मिलकर देवताओं के आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव बृहस्पति के पास गए, कुछ मंत्र दिए और उनका पूरा विधान बताया और कहा कि श्रावण मास की पूर्णिमा को इन मंत्रों का जाप की प्रक्रिया शुरू करें। बृहस्पति देव ने इंद्र को एक अभिमंत्रित रक्षा सूत्र दिया, जिसे इंद्रदेव की पत्नी शची ने इंद्रदेव के दाहिनी कलाई पर बांधा। उस रक्षा सूत्र को बांधने के बाद इंद्रदेव ने गुरुदेव के दिए मंत्रों का जाप करने की प्रक्रिया शुरू की। पूजा पाठ पूरी करने के बाद देवराज इंद्र को ब्रह्मा, विष्णु और महेश से आशीर्वाद मिला। इन आशीर्वादों तथा रक्षा सूत्र के फलस्वरूप भगवान इंद्र को दानवों को युद्ध में हराकर तीनों लोकों में देवताओं का आधिपत्य पुनः स्थापित किया। इस जीत के बाद हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। तो हाँ दोस्तों, हमें इस प्राचीन कहानी से यह सीख मिलती है कि रक्षाबंधन में जो राखी हमारी बहनें हमारी कलाई पर बांधती है वह हमें शक्ति देती है और हमें इस शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। तो चलो भाइयों, हम यह प्रण लें कि हम हमारी बहनों की रक्षा करें और उनके हर कदम पर उनका साथ दें। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। धन्यवाद अनंत। आज के इस खुशी भरे माहौल में एक रक्षाबंधन का गीत सुनने को मिले तो जैसे सोने पर सुहागा हो जाए। अतः मैं अपने दोस्तों से निवेदन करती हूँ कि रक्षाबंधन का एक सुरीला गीत गाएं। ओ वीर मेरे तेरा प्यार रहे, तेरी लाडली बन मैं जीती रवा।
ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना। तुमसे ही तो खिलते सारे फूल उम्मीदों वाले, हिम्मत बन जाती है जब तू हंस के पास बिठाए। खुशियों का तू सामान है, तू साथ है तो यूं लगे जीना बड़ा आसान है। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना। तू रहे न तू मेरे बिना, तू रहे न तू मेरे बिना। धन्यवाद दोस्तों, यह सुरीला गीत सुनकर मन प्रफुल्लित हो गया। आज के इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए तुलुनाडु एजुकेशन ट्रस्ट के विश्वस्त श्री सुधाकर राव पेजावर जी, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, मैं उनसे अभी निवेदन करती हूँ कि अपने विचारों से हम बच्चों को मार्गदर्शन दें। ನಮಸ್ತೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪರಮ ಪಾವನವಾದಂಥ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪುಲಕಿತಗೊಳಿಸುವ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸುವ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಇದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ಅಥವಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಂತ ಇತ್ತು. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಂತೆ. ದ್ರೌಪದಿಯವರಿದ್ದರು, ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಸತ್ಯಭಾಮ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹಲವಾರು ಮಡದಿಯರು, ಸೇವಕರು, ರಾಧೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ. ಗಾಯ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್, ರಕ್ತ ಬರ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದರು. ಕೆಲವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹತ್ತಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಓಡಿ ಹೋದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ರಕ್ತ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗಾದರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಇದ್ದರು, ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಇದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದಂಥ ಮಡದಿ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಲು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ದ್ರೌಪದಿ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಸೀರೆಯ ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ಹರಿದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಲ. ಆ ಸೀರೆ ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೀರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಉಡುವಂಥದ್ದು. ಸತ್ಯಭಾಮ ತನ್ನ ಸೀರೆ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ತನ್ನ ಸೀರೆ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ಸಿಗ್ತದಾ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ.
ದ್ರೌಪದಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೀರೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೋಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೀರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಉಟ್ಟ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹರಿದು ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಶೀ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ನಾಟ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೂಂಡ್. ಅವಳಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತ. ಆ ರಾಖಿಯ ಅನದರ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು. ಇವಾಗೆ ದಾರ ಬರ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಕೈಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಚಂದದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಆವಾಗ ತಂಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ, ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥ, ಅದು ಬ್ರದರ್ನ ನೋವಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದ್ರೌಪದಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾರು? ದ್ರೌಪದಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಸರಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತೆ. ನನ್ನ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್, ಐ ನೆವರ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಅವನಿಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯುದ್ಧದ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ದುಶ್ಯಾಸನ ಬಂದು ಸೀರೆ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೌರವ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಸೀರೆ ಎಳಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣ ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ದಯ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಓಡಿ ಬಂದ. ಆವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ? ತನ್ನ ಗಾಯಕ್ಕೆ 1 ಪೀಸ್ ಕ್ಲಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಇವಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 ಸಾರೀಸ್, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪು? ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 ಸಾರೀಸ್ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ಅಂದರೆ ರಾಖಿಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಮಾರಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ. ಅದನ್ನೇ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವೈಡಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಉಂಟು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ರಾಖಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಇನ್ ದ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕಥೆಗಳಿದೆ ರಾಖಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಈಗ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸತ್ಯಯುಗದ ಕಥೆಗಳು ಇದೆ, ಅದು ಸರಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ರಾಖಿಗೆ ಇದು ಮಾರಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದ ರಾಖಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಎಷ್ಟು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಎಷ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜಗಳ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವರ ಲೈಫಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಲನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅವರು ನೆವರ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್. ತಾಯಿ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ, ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ನೆನಪಾದರೆ, ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವರ ಮನೆಯದು ನೆನಪಾದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರದ್ದು ಫೇಸೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಣ್ಣ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವರು ಅಂಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗೋದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮ್ಮ ನೆವರ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಬ್ರದರ್ ಡನ್. ಬ್ರದರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಮದರ್, ಫಾದರ್. ಅಷ್ಟು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಯ, ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೆಲಸದ ಮುಜುಗರ. ಆದರೆ ಬ್ರದರ್ಲಿ ಲವ್, ಸಿಸ್ಟರ್ಲಿ ಲವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಆನಂತರ ಈಗ ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಮಿಯವರಿಗೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಈ ಥರ ಕಟ್ಟಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಿ ನೆವರ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಅವರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟೇಬಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬೇರೆಲ್ಲ
ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಜೈಕಾರ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ. ನೀವು ಜವಾನ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ಆರ್ಮಿ ಫೋರ್ಸ್. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು 7 o'clock ಇಲ್ಲಿ ಓಶಂಪಾಲಲ್ಲಿ BN ಫನ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿನ ನೋವು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ನೀರು ಕುಡಿಬೋದು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತಹ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಇರ್ತದೆ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವತ್ತು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳಿಸಿದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಆದದ್ದು, ಬೇರೆಯವರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ತಾಯಂದಿರು ಇವತ್ತು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. 15-20 ವರ್ಷ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಓಕೆ, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಇಂತಹ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾನರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶೆಲ್ಟು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಖಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆ. ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳೋದುಂಟು, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸಜ್ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದುರ್ಜನರಿಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವತ್ತು ದುರ್ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಹತ್ರವೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳೋದು, ದೇವರೇ ಸಜ್ಜನರನ್ನೇ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ. ನಾವು ಕೇಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ದುರ್ಜನರು ಯಾವಾಗ ಇನ್ನು ಸಜ್ಜನರಾಗೋದು? ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅರ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ಮಿಯೇ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸದ್ಗುರು ಜಗಿ ವಾಸುದೇವರಾಯರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು, ಅವರ ಒಂದು ಶಿಬಿರ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗೆ ದಿ ಸೆಡ್, ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಏನು ವಿ ಸಾಯಿಲ್, ಐ ಸಾಯಿಲ್, ಯು ಸಾಯಿಲ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸಾಯಿಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮಣ್ಣೆ. ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮದು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಇಯರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಅವರು ಪುನಃ ಮರಳಿ ಏನಾಗಿದ್ದರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದರೆ ನೋ ಆರ್. ಅರ್ಥನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಘರ್ಷಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಜ್ಜನರೇ ಈ ಅರ್ಥಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸಾರುವಂತಹ ರಾಖಿ, ಬ್ರದರ್ಲಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯದಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ತಂಗಿ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಸಿಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಸಿಟ್ಟಿನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ದ 2 hours ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ವೀಕ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಗುಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್, ಅದು ರಕ್ತಗತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂತಹ ಗುಣ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗುಣಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಗುಣ ಕೊಟ್ಟದಂತೆ ದೇವರು, ಸರಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿದೆ. ಅವನು ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಇದೆಯಾ, ಇವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತೆ, ನೋ ವೇರಿಯೇಷನ್. ದೇವರು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಗುಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಆ ಗುಣಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಸಂಘಜೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು. ಅದನ್ನು ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೃದಯದ ಹೊರಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಪ, ಮುನಿಸು, ವೈಷಮ್ಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು. ಅದನ್ನು ಹೃದಯದ ಹೊರಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು
ನಾವು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಹೊರಗೆ. ತಾಳ್ಮೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಹನೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನೆವರ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಹನೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುದು ಯಾವಾಗಲೂ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಇದ್ದ ಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಇದ್ದ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಒಳಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗೋ ಔಟ್, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು 4 ಜನ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಜೋರು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು 2 ಬಾರಿಸ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟೆವು, ನೆವರ್ ಗೋ ಔಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಗುಣ ಒಳಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಒಳಗೆ ಇರುವಂತೆ, ಹೊರಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಹೊರಗೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಸ್ನೇಹ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಏನಾದರೂ ಸಂಧಾನ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಬಂಧನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಖಿ ಬಂಧನ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಇನ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಬೇರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. 12 ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಯಾಕೆ? ತಂಗಿ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕಾಯುವುದಂತೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಜನಪದ ಗೀತೆ ಉಂಟು, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ 4 ದಿನ ಇರುವುದು, ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಾಕೆ ಅಂತ ಓಲ್ಡ್ ಫೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ ತುಂಬ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಖಿ ಬಂಧನ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿರಲಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಂಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಣ್ಣ ಅಂತ, ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಂಗಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಾವೊಂದು 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನವರು ನಾವಲ್ಲ. 100 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ನಾವಿರಲ್ಲ, ಮುಂದಿನವರು ನಾವಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಂದಿನವರು, ಈಗದವರು. ನಿನ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾಳೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೀವಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಾರಲ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮಾರಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So never forget this one. There are so many brothers you have, there are so many sisters you have. You don't fear about your life. I have my brother. ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರದರ್ಸೇ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅದು ಫರ್ದರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय जी, आपकी प्रेरणा भरी शब्दों ने हम सबको प्रोत्साहित कर दिया। अब आगे चलेंगे रक्षा सूत्र को बांधने की इस विधि की ओर, जिसका अब सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। आगे इस विधि को प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे भाई क्षितिज और बहन श्रिया को। इस त्यौहार के तैयारी के लिए बहन एक थाली में कुमकुम, चावल, फूल और राखी तथा दीपक सजाकर लाती है। सबसे पहले बहन भाई को अनामिका से छोटे बिंदी लगाकर अंगूठे से उस तिलक को ऊपर की ओर ले जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, यही तिलक भाई को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। फिर इस पर अक्षत लगाकर भाई पर फूलों की वर्षा की जाती है। तत्पश्चात वह उसकी आरती उतारती है, जो इस बात का प्रतीक होता है कि उसका चेहरा आभा से चमकता रहे। फिर उसके दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधकर जन्म जन्म के लिए अपना नाता उससे जोड़ लेती है। इसके पश्चात बहन भाई को मिठाई खिलाती है और भाई इस अवसर पर बहन को आशीर्वाद के रूप में रक्षा का वचन देता है और प्यारा सा तोहफा भी देता है। सभा में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करती हूँ कि आपस में राखी बांधकर यह विधि को संपन्न करें।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।